آنے جانے سے مجلس میں خلل بھی واقع ہوتا ہے اور محفل کے حسن کے خلاف بھی ہے اس طرح کا عمل ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ دل جمی کے ساتھ آگے تشریف رکھیں۔ جو بھائی باہر گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آگے پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولاد، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولاد، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ ابھی آپ کے سامنے بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں خطیب بلند آہنگ، عظیم نکتہ دان، فضیلت الشیخ محترم جناب مفتی احسان الحق شہباز صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث مرکز خیبر فیصل آباد، آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں اور ہمیں نصیحت کے قیمتی موتیوں سے نوازتے ہیں۔ سب تو جا کے چلانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا۔ نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں بھی ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے،
حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں ابو حازم سلیمان اشجعی، کہتے ہیں قعدت ابا ہریرہ 5 سنین، میں 5 سال حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ رہا، اور میں بہت دفعہ ان سے سنا کرتا تھا، وہ یہ حدیث بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ محترم بھائیوں، اس حدیث کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ جس سیاست کو سمجھتے ہیں وہ تو بہت قابل نفرت چیز ہے۔ ہمارے ہاں تو مشہور ہے سیاست کے حوالے سے جھوٹ بولنا، اقتدار کے حصول کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے پارٹی بازی کرنا، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا، کرپشن کرنا، لوٹ مار کرنا، اپنے مفادات کے حصول کے لیے بک جانا، عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں کے سامنے لیٹ جانا۔ ہم نے جس سیاست کو دیکھا ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں یہ لوٹ مار کا ایک نام ہے، اسی لیے ہم لوگ، دین والے لوگ، سیاست سے متنفر ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں پابندی ہوتی ہے کہ یہاں سیاسی بات نہ کی جائے، ہمارے نمازی لوگ اور نیک لوگ نفرت کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیاست تو انبیاء کا کام ہے۔ بنی اسرائیل کا دور 3000 سال پر محیط ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 3000 سال کا فاصلہ ہے۔ اس لمبے عرصے میں جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ بنی اسرائیل سے آئے ہیں۔ ہر جگہ پر، ہر آبادی میں، ہر شہر میں نبی ہوتا تھا، ہزاروں پیغمبر، ہزاروں، اور ان ہزاروں پیغمبروں کے حوالے سے ہمارے سچے نبی نے یہ خبر دی کہ ان کی سیاست، بنی اسرائیل کی سیاست وہ انبیاء کرتے تھے۔ آج جو سیاست ہم دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے اگر ہم یہ سوچیں کیا بنی اسرائیل کے انبیاء بھی پارٹی بازی کرتے تھے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے تھے، کرپشن کرتے تھے، لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے تھے؟ اگر ہم یہ بات اس انداز سے سمجھنا چاہیں تو معاذ اللہ انبیاء ایسے نہیں ہوتے، ہمارا ایمان اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ انبیاء تو ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل شخصیات ہوتی ہیں، پھر وہ سیاست کیا تھی؟ ہم جو سیاست دیکھتے ہیں یہ کوئی اور چیز ہے۔ انبیاء کرام جو سیاست کیا کرتے تھے وہ کیا تھی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں
قرآن مجید کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ حدیث قرآن کی تشریح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے 25 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، جن میں بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل کے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن نے انبیاء کے کردار کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جن قوموں کی طرف وہ نبی آئے ان قوموں کے کرداروں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قوموں کے کردار یہ ہیں کہ ان کے عقیدے بگڑے ہوئے تھے، ان میں شرک تھا، کفر تھا، بت پرستی تھی، عقیدے بگڑے ہوئے تھے، اعمال خراب تھے، اخلاق بگڑے ہوئے تھے، ظلم تھا، ناانصافی تھی، اور وہ جہالتوں گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے۔ یہ قوموں کے کردار جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ اور انبیاء کرام کا کردار کیا ہے؟ انبیاء کا کردار یہ ہے کہ وہ قوموں کے عقیدے ٹھیک کرتے ہیں۔ ہر نبی کی سب سے پہلی دعوت یہ تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ جب ہم انبیاء کا کردار دیکھتے ہیں تو انبیاء کا کردار یہ ہے کہ وہ قوموں کے عقیدے ٹھیک کرتے ہیں، قوموں کے اعمال درست کرتے ہیں، قوموں کے اخلاق سنوارتے ہیں، قوموں کو غلامیوں سے نکالتے ہیں، قوموں کو جہالتوں سے نکالتے ہیں، قوموں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر کھڑا کرتے ہیں۔ پھر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر اس کردار کو ہمارے سچے نبی نے سیاست کہا ہے تو سیاست کا اصل مطلب ہے لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرنا۔ سیاست کا اصل معنی ہے لوگوں کے اعمال درست کرنا، قوموں کے اخلاق سنوارنا، قوموں کو کفر اور شرک کی غلامیوں سے نکالنا، جہالتوں گمراہیوں سے بچانا، دوزخ کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر کھڑا کرنا۔ یہ کردار جو انبیاء کا ہے، یہی کردار آج ہم سیاست کو سمجھیں گے۔ یہ جو مفہوم سیاست کا ہمیں بتایا جاتا ہے نا، جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، حصول اقتدار کے لیے کوشش کرنا، پارٹیاں بنانا اور سب کچھ کرنا، یہ غلط معنی ہے۔ سیاست کا یہ معنی نہیں۔ سیاست کے لفظ کو بگاڑا گیا ہے، اس کے مفہوم کو بگاڑا گیا ہے، انبیاء کرام کے مشن کو بدنام کیا گیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ صحیح اور صاف ستھرا اس کا معنی وہ ہے جو ہمارا قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ سیاست کا مطلب لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرنا، لوگوں کے اعمال درست کرنا، لوگوں کے اخلاق سنوارنا، قوموں کو غلامیوں سے نکالنا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جہالتوں گمراہیوں سے نکال کر جنت کے راستے پر کھڑا کرنا۔ یہ ہے سیاست۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کئی سالوں سے ہمارے دماغوں کے اندر یہ باتیں رچی بسی ہیں کہ سیاست گند ہے، سیاست ایمان کے خلاف ہے، سیاست تقویٰ کے خلاف ہے، سیاست بہت بری چیز ہے۔ آج بھائیو اپنے ذہن صاف کریں، یہ جھوٹ ہے جو ہمارے اندر پھیلایا گیا ہے۔ حاشا وکلا، سیاست یہ نہیں۔ آج یہ بخاری کی تقریب ہے، ہم حدیث پڑھتے اور یہ بخاری وہ ہے جس کے متعلق پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے صحیح بخاری۔ ہمارے نبی کا فرمان جو ناطق وحی ہیں، وحی کے بغیر نہیں بولتے، وہ یہ بیان کر رہے ہیں انبیاء سیاست کرتے تھے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی بنیاد پر آج اپنے ذہن کو صاف کرنے، سیاست اس گند کا نام نہیں، سیاست عقیدے ٹھیک کرنے کا نام ہے، سیاست اعمال درست کرنے کا نام ہے، سیاست اخلاق سنوارنے کا نام ہے، سیاست
गुलामियों को तोड़ने का नाम है, सियासत जन्नत के करीब पहुंचने का नाम है, सियासत अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का नाम है, सियासत दुनियावी मफादात से निकलकर अपने अल्लाह की इबादत में अपने आप को मुखलिस करने का नाम है। और ये सियासत बताओ करनी चाहिए कि नहीं? करोगे? इंशाअल्लाह करेंगे। ये माना कहां से बिगड़ा, किसने बिगाड़ा? कुरान ने 3 मौकों पर हमें समझाया है, 3 मकामात पर कुरान मजीद ने 3 जगहों पर हमें खबरदार किया। और मुसलमानों, तुम्हारे बदतरीन दुश्मन यहूदी हैं, बुत परस्त हैं, सलीबी हैं। ये तुम्हारे बदतरीन दुश्मन तुमसे दुश्मनी करेंगे। उन्होंने इल्मी महाज पर, फिक्री महाज पर भी दुश्मनी की। अल्लाह ने फरमाया युहर्रिफून अल-कलिमा अन मवादिही, युहर्रिफून अल-कलिमा मिन बाद मवादिही। 3 मुकामात पर कुरान में अल्लाह ने खबरदार किया, ये तुम्हारे बदतरीन दुश्मन अल्फाज का माना बिगाड़ेंगे, कलिमात की तहरीफ करेंगे। सूरत माइदा पढ़ो। अल्लाह का मुल्हाकिमीन जो आलिमुल गैब है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं फौजुल कबीर में, जो बंदा इस्लाम के अहकाम पर गौर करेगा वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि ये उसका मुरतब करदा दीन है जो आलिमुल गैब है। वो मामलात जो भी पैदा ही नहीं हुए, जो पैदा होने हैं, अल्लाह ने उनसे भी खबरदार किया हुआ है। सूरत माइदा में अल्लाह ने उनकी ये साजिश बयान की, युहर्रिफून अल-कलिमा मिन बाद मवादिही। ये यहूदी, सलीबी, बुत परस्त, मुशरिक मुसलमानों तुम्हें गुमराह करने के लिए तुम्हारे अल्फाज को बिगाड़ेंगे, तुम्हारी इस्तिलाहात को बिगाड़ेंगे। और ये कहेंगे इन ऊती तुम हादा फखुज़ू हो। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने कुरान मजीद में 3 कौमों को उम्मत मुस्लिमा का बदतरीन दुश्मन करार दिया है। 6ठे पारे का आखिर पढ़ो। अल्लाह फरमाते हैं लताजिदन्ना, आप जरूर देखेंगे, अशद्दन नास अदावतन, अदावत में सबसे सख्त, लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए, ईमान वालों के लिए सबसे सख्त और बदतरीन दुश्मन आप देखेंगे पहले नंबर पर अल यहूद, यहूदियों को। दूसरे नंबर पर वल्लज़ीना अशरकू, उन लोगों को जो बुत परस्त हैं और मुशरिक हैं। और आज हुए जमीन पर सबसे गंदे और पलीद मुशरिक हिंदू हैं। और तीसरी कौम, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ईमान वालों यहूदियों को और उनके साथ साथ सलीबियों को अपना दोस्त न समझना। ये 3 कौमें हैं बदतरीन दुश्मन। इन दुश्मनों ने मुसलमानों से दुश्मनी के कई तरीके इख्तियार किए। एक तरीका इल्मी खियानतों का है, फिक्री महाज पर मुसलमानों को गुमराह करने का है। उस साजिश के हवाले से अल्लाह ने हमें खबरदार किया, मुसलमानों युहर्रिफून अल-कलिम, ये तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे अल्फाज को, कलिमात को बिगाड़ेंगे, उनका माना बिगाड़ेंगे। अल-मुंजिद किताब तलबा जानते हैं, लुगत की किताब है, डिक्शनरी है, अरबी से उर्दू समझने के लिए। हमारे मदारस में आम इसको देखा जाता है। अल-मुंजिद एक ईसाई ने लिखी है और इसमें 10,000 गलतियां हैं, 10,000। मक्का फतह हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर आम मुआफी का ऐलान किया, अंतुम मुत्तलका। इस मुंजिद को खोल के देखो,
اس نے طلقاء کا معنی لکھا ہے کہ آج تمہیں زبردستی تلوار کے زور پر مسلمان بنایا جائے گا. یہ معنی بگاڑتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، الفاظ کو اس کے مفہوم سے بدلیں گے اور آگے کہیں گے اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہی مطلب دیا جائے جو تم نے بنایا ہے. وہ بگاڑ، وہ غلط معنی اگر لوگ اس کو قبول کریں فَخُذُوهُ تو اس کو قبول کرنا، وَإِن لَّمْ تُعْطَوْهُ اور اگر تمہارے معنی کو چھوڑ کر، تمہاری تحریف کو چھوڑ کر یہ اصل معنی کریں اور اصل معنی پر امت کو کھڑا کریں، فَاحْذَرُوا پھر محتاط ہو جانا، یہ تمہارے خلاف قوت کھڑی کریں گے. ان ظالموں نے کئی الفاظ کے معنی بگاڑے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے لفظ سما سنا ہے نا؟ لفظ سما، بڑے بڑے اشتہار چھپتے ہیں، مجلس سما، محفل سما. آپ بتائیں جب آپ پڑھتے ہیں مجلس سما تو سما کا کیا معنی سمجھتے ہیں؟ بولو، سما کا کیا معنی سمجھتے ہیں؟ قوالیاں، قوالیاں، محفل سما، مزار عرس کا اشتہار ہوتا ہے، اوپر مجلس سما لکھا ہوتا ہے اور سما کا معنی قوالیاں. اور آپ جانتے ہیں سما کا اصل معنی کیا ہے؟ آپ ایک حدیث کی درسگاہ میں بیٹھے ہیں، محدثین کی اصطلاح ہے سما. ان میں حدیث پڑھنے کے 8 طریقے ہیں. ان میں جو سب سے بہترین طریقہ ہے، استاد بیٹھا ہوا ہے، شاگرد حدیث کی کتاب کھول کے سامنے بیٹھے ہیں، استاد اپنے منہ سے بول کر حدیث کے الفاظ پڑھ کر طلبہ کو سناتا ہے. کسی سے غلطی نہ ہو، نہ زبردر کی غلطی ہو، نہ تلفظ کی غلطی ہو، صحیح طریقے سے طلبہ کو حدیث پڑھانا. اس اعلیٰ ترین طریقے کو محدثین سما کہتے ہیں. حدیث پڑھنے کا اعلیٰ ترین طریقہ سما، اور اس کا معنی بگاڑ کر کہا گیا قوالیاں. امت کو گمراہ کیا گیا. اگر مسلمان سما کا لفظ سن کر یہ سمجھیں یہ حدیث پڑھنے کا طریقہ ہے، ان میں حدیث پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، معنی بگاڑ دیا، یہ تو قوالیاں ہیں. اور قوالی گانے سے بھی بری ہوتی ہے کہ گانے میں صرف بے حیائی ہے، قوالیوں میں ساتھ شرک بھی ہوتا ہے. اسی طرح لفظ رحلت، یہ بھی محدثین کی اصطلاح ہے، رحلت. آپ اب جب لفظ رحلت سنتے ہیں تو کیا معنی سمجھتے ہیں؟ فلاں صاحب رحلت فرما گئے، مر گئے، رحلت کا معنی موت سمجھتے ہیں. جبکہ محدثین نے رحلت کا معنی جو بیان کیا ہے وہ حدیث کے علم کے سفر والا معنی ہے. طالب علم گھر سے نکلتا ہے، میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، پاک پتن جامعہ عبداللہ ابن مبارک میں، کوئی ادھر سے آتا ہے کوئی ادھر سے آتا ہے، حدیث پڑھنے کا سفر، اس سفر حدیث کو رحلت کا نام دیا گیا. اور وہ محدث، وہ عالم جس کے پاس لوگ دور دور سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس کو الرحلہ کہا جاتا ہے. لیکن رحلت کا یہ معنی بگاڑ کر اس کا معنی کر دیا موت، کہ کوئی مسلمان حدیث پڑھنے کا سفر نہ کرے، یہ تو موت ہے. ان ظالموں نے تحریف کی اور لفظ سیاست کا معنی بگاڑ دیا. سیاست کا اصل مفہوم لوگوں کو غلامیوں سے نکالنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالا تھا کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کی سیاست فرعون کی غلامی سے نکالا، ان کے شرک کو توڑ دیا، ان کو توحید سمجھا دی. بنی اسرائیل سال ہر سال غلامی میں رہتے ہوئے دماغی غلام بن چکے تھے. کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایک معبود بنا دو، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. موسیٰ علیہ السلام نے کیا سمجھایا؟ ظالموں، یہ معبود نہیں، معبود وہ ہے، رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. سیاست کا معنی غلامیوں سے نکالنا، سیاست کا معنی عقیدے ٹھیک کرنا، سیاست کا معنی اعمال درست کرنا، سیاست کا معنی اخلاق سنبھالنا، سیاست کا معنی اللہ کا تعارف کروانا، جنت کے راستے پر کھڑا کرنا. ان ظالموں نے سیاست کا وہ مفہوم بگاڑ کر، معنی بگاڑ کر مشہور کر دیا. ذرائع ابلاغ ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے،
स्कूलों कॉलेजों का निसाब उनका चलता है। हमारी कौम ज़हनी गुलाम, बेचारे जो वो कहते हैं फौरन मान लेते हैं। उनकी हजामतें पसंद हैं, उनके लिबास पसंद हैं, उनकी गोलियां पसंद हैं। हम ईमानी तौर पर कमजोर लोग हैं, बड़ी जल्दी इन झूठे मक्कारों के चालों में फंस जाते हैं। आज उन जालिमों ने माना बिगाड़ कर कहा सियासत का मतलब तो पार्टीवादी है, गीबतें करना है, चुगलियां करना है, लोगों के मानों पर कब्जा करना है, झूठ बोलना है। और हमारा मुसलमान उस बिगड़े हुए माने को कबूल करके आज सियासत से नफरत करता है। भाइयों, अपना ईमान मजबूत करो। याद रखो, जब जिहाद दुनिया में चलता ना जिहाद, तो फिर काफिरों की साजिशें खुलती हैं। जिहाद चला दुनिया में 35-40 साल का दौर है जिहाद। रूस टूट गया, सलीब टूट गई। दुनिया के बड़े बड़े काफिर, इस्लाम दुश्मन जो वर्ल्ड ऑर्डर से नीचे बोलते ही नहीं थे। रूस बोलता था तो कहता वर्ल्ड ऑर्डर मेरा होगा, सलीबी बोलते थे तो वर्ल्ड ऑर्डर हमारा होगा। 35-40 साल जिहाद ने इनको इतना मारा, इतना मारा। आज कभी आपने वर्ल्ड ऑर्डर का लफ्ज सुना है? वो बातें भूल गई। आज वो अपनी बचत की बातें करते हैं। अगर अपना बचाव करना है तो पाकिस्तान को रोको, अगर अपने आप को बचाना है तो आपसे शहीद को पकड़ो, अपने आप को बचाना है तो जिहाद को बंद करो। आज वो दिफाई पोजीशन पर है, अपनी बचत की बातें कर रहे हैं। जिहाद कामयाब हुआ, कुफर का सर टूटा, इस्लाम दुनिया में उभर रहा है, जिहाद मजबूती से खड़ा है, उम्मत के अंदर जुर्रत दलेरी पैदा हो रही है। काफिर बदल मक्कार बने हुए हैं। उनकी ये साजिशें टूटी हैं कि सियासत ये नहीं जो वो कहते हैं, ये तो गंद है, ये तो गीबतें हैं, ये तो चुगलियां हैं, ये तो जुल्म है, इनसे इस्लाम रोकता है। सियासत ये नहीं। सियासत का मतलब है लोगों को गुलामियों से निकालो, लोगों के अकीदे ठीक करो, लोगों के आमाल दुरुस्त करो, जहालतों से निकाल कर अल्लाह से जोड़ो, जहन्नम से बचाकर जन्नत के रास्ते पर खड़ा करो। और ये सियासत इंशाअल्लाह होगी, होनी चाहिए कि नहीं? ये तकरीब बुखारी है। आप समझते होंगे तकरीब बुखारी के मौके पर क्या मौजू छेड़ बैठा है। मौजू ये है कि अंबिया ने जो सियासत की थी उसका निसाब क्या था। हमारी सियासत का कोई निसाब नहीं, पाकिस्तान की सियासत का कोई निसाब नहीं। ये बेचारे सीखते हैं यहूदियों से, ट्रेनिंग लेते हैं सलीबियों से, बड़ा समझते हैं इस्लाम दुश्मनों को। इनके सामने वो डिजाइन है, वो नमूने हैं। अल्लाह की कसम, ये तबाही और बर्बादी का रास्ता है। अंबिया ने जो सियासत की उसका निसाब क्या था? आसमान से नाज़िल होने वाली वही। हर नबी ने सियासत की, मूसा अलैहिस्सलाम ने सियासत की, अल्लाह ने आसमान से वही नाज़िल की, तौरात दी, उनकी हदीस की वही थी। सुलेमान आए, अय्यूब आए, दाऊद अलैहिस्सलाम आए, कितने अंबिया किराम बनी इसराइल के, सबको अल्लाह ने आसमान से वही दी, किताबें दी, हदीस की वही दी। ये सियासत का निसाब वही है और इस उम्मत मुस्लिमा की सियासत की इंशाअल्लाह वही से होगी। अमेरिकियों से सीखने से नहीं, सलीबियों के पास पढ़ने से नहीं, या ऑक्सफोर्ड ग्लासगो इदारों से नहीं, ये तो गुलामियों के ठप्पे लगाते हैं, उम्मत को तबाह करते हैं। इंशाअल्लाह आसमान से नाज़िल होने वाली वही कुरान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, ये वो वही है जो कौमों को जहालतों से निकालती है, गुमराहियों से निकालती है। अल्लाह ने 6 मुकामात पर कुरान मजीद में इस बात का जिक्र किया है, लोगों मेरा ये दीन तुम्हें जुल्मात से, गुलामियों से, जहालतों से, गुलामियों से निकाल कर नूर की तरफ लाएगा। वल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। आज भी गुलामियां हैं, आज भी अकीदे बिगड़े हुए हैं, अमाल बर्बाद हैं, अखलाक बिगड़े हुए हैं। आज नबवी सियासत की जरूरत है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिस दौर में थे, 194 में पैदा हुए,
दूसरी सदी का आखिर, तीसरी सदी का इब्तिदा, ये दौर इमाम बुखारी ने देखा। उस दौर में भी यहूदियों ने बड़ी साजिशें की उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ। अकीदे बिगाड़ दिए, अखलाक बिगाड़ दिए, आमार बिगाड़ दिए। आप हैरान होंगे, यहूदी मुसलमानों में जितनी भी साजिशें होती है ना, सबके पीछे यहूदी होता है, या सलीबी है, या हिंदू मुशरिक है। आज मुसलमान बेचारे आपस में लड़ते हैं, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, सुन्नी की बुनियाद पर लड़ते हैं। और भाइयों, ना लड़ो, अपनी सोच खुली करो। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें लड़ाकर तुम्हारे दीन को नाकाम करना चाहता है, तुम्हारे पैगंबर को माअज़ल्लाह नाकाम नबी कहना चाहता है। अपने आप को संभालो। हमने दुश्मनों की चालों को समझना है। सारी फिरका परस्ती के पीछे दुश्मन है, यहूदी है, सलीबी है। ये जहमिया, इमाम बुखारी ने किताब तौहीद बर्रद अला जहमियत वगैरह जो लिखी है ना, आखिरी किताब, जिसकी आखिरी हदीस पर अभी इंशाअल्लाह दर्स होगा, और जो हमारे तलबा पढ़ के फारिग हो रहे हैं, जामिया की तरदीद। वो जहम इब्न सफवान किसका शागिर्द था? जाद इब्न दिरहम का। इस सनद को देखो, इसके पीछे वो बैठा है जिसने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था। कोई साजिश देख लो, कोई फिरका परस्ती की साजिश देख लो, पीछे जाओ, तहकीक करो। पीछे कोई यहूदी बैठा होगा, कोई सलीबी बैठा होगा, कोई बुत परस्त मुशरिक बैठा होगा। वो चारा डालते हैं, अपने बंदे खड़े करते हैं, एजेंट फेंकते हैं, गलत रहनुमाई देते हैं, उम्मत को लड़ाते हैं। इमाम बुखारी के दौर में यहूदियों ने साल से कर करके अकीदे बिगाड़े थे। पहला बिगाड़ ये पैदा किया था कि दीन की बुनियाद वही पर नहीं, दीन की बुनियाद अपनी राय पर है। हदीस दीन की बुनियाद नहीं। नबी ने अपने दौर में फैसले किए, उस वक्त की जरूरत थी। आज जमाना बदल गया है, मसाइल बदल गए हैं, मामलात फैल गए हैं। आज वो पुराना दीन काम नहीं आएगा। आज नए मसाइल हैं। अपनी अकल से मसाइल का हल निकालो। दीन की बुनियाद राय पर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, सही बुखारी लिखी, जिसमें सबसे पहले किताब वही, बाब बदन वही रखा, उम्मत को पैगाम दिया, मुसलमानों जान लो, दीन की बुनियाद राय पर नहीं, दीन की बुनियाद वही पर है। जो अल्लाह का दीन सीखना चाहता है, अल्लाह की इबादत करना चाहता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है, उसको कौल अकवाल के पीछे नहीं चलना, किसी की राय और दिमाग के पीछे नहीं चलना। दीन की बुनियाद वही पर है, उसको हमेशा वही से रहनुमाई देना है। ऐसा फिरके पैदा हुए, अकीदे, कहा अल्लाह की सिफात कोई नहीं, अगर अल्लाह की सिफात मानोगे तो शिरक हो जाएगा। जामिया का ये अकीदा है। इमाम बुखारी तौहीद पेश कर रहे जामिया के सामने। वो कहते थे अल्लाह की सिफात मानोगे तो शिरक होगा। अल्लाह को अगर मानना है तौहीद, तो अल्लाह को बगैर सिफात के मानो। अल्लाह है, ना वो सुनता है, ना वो देखता है, ना उसका इल्म है, ना उसकी कुदरत है, कुछ भी नहीं। तो फिर अल्लाह है क्या? तौहीद करते थे अल्लाह की। इस अकीदे को फैलाया गया मुसलमानों के अंदर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका जवाब दिया सही बुखारी में, अगर अल्लाह की तौहीद को मानना है, उसकी सिफात को मानो। तौहीद अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह की किबरियाई है। अगर आप अल्लाह की अजमत को मानोगे तो तौहीद है, अगर अल्लाह की तौहीद करोगे तो ये तौहीद नहीं है। आज भी अकीदे बिगड़े हुए हैं, अकीदों का बिगाड़ है, फिरका परस्ती है, गुलामियां हैं, आमाद का बिगाड़ है, अखलाक का बिगाड़ है। इंशाअल्लाह हमने इस उम्मत की सियासत करना है, और करना कैसे है? सियासत का निसाब ये कुरान और हदीस है। सियासत का निसाब वही है, वही ये मदरसा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, इसी तरह पाकिस्तान के मदारिस जहां वही पढ़ाई जाती है, कुरान और हदीस। ये सियासत का निसाब है। इसको पढ़ो, इसको याद करो, इसकी बुनियाद पर लोगों के अकीदे ठीक करो, लोगों के अमाल दुरुस्त करो, लोगों के अखलाक संभालो, फिरका परस्ती से निकाल कर इनको ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर खड़ा करो। ये सियासत है, और ये सियासत इंशाअल्लाह होनी चाहिए कि नहीं?
पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, देखो अल्लाह ने कैसे बंदे चुने हैं और कैसे बंदे खड़े किए हैं। वो जो इस्लाम की पहचान है, जिहाद का इस्तिहारा है, जिनको अपने भी जानते हैं बेगाने भी जानते हैं। आज इस दुनिया में अगर जिसको खतरा समझा जाता है वो हाफिज सईद, वो मुजाहिदीन की जमात, अल्लाह ने उस जमात को चुना है कि जिस तरह मैदानों में उन जालिमों का मुकाबला किया है, इल्मी और फिक्री महाज पर भी उनके गंद को साफ करके उम्मत को बताओ कि सियासत वो है जो आसमान से उतरने वाली वही की बुनियाद पर होती है। असल ये सियासतदान है उलमा, जो कुरान याद करते हैं, हदीसें पढ़ते हैं, सियासत का निसाब यहाँ पढ़ाया जाता है, सियासत के मराकज़ ये उलमा हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे तलबा उलमा ये हज़म करें, अपने आप को मस्जिद का मौलवी नहीं बनाना, फिरके का मौलवी नहीं बनाना, अपनी ज़रूरत को बड़ा करो, अपनी सोच को बुलंद करो। हमने इंशाअल्लाह इस दुनिया से, इस उम्मत से यहूदियों की साजिशों को तोड़ना है, सलीबियों की साजिशों को तोड़ना है, बुत परस्तों की साजिशों को तोड़ना है। इस उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर खड़ा करना है, इनके अकीदे ठीक करने हैं, इनको गुलामियों से निकालना है, इनके अमाल और अखलाक की इस्लाह करना है, इनको अल्लाह के करीब करके इंशाअल्लाह जन्नत के रास्ते पर खड़ा करना है। और ये होगा कुरान और हदीस से, कुरान और हदीस से। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस कुरान और सुन्नत को सिर्फ एक मज़हब की छोटी सी किताब समझकर नहीं, बल्कि दुनिया की सियासत समझकर इसको पढ़ने, पढ़ाने और समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपसे काम लेना चाहता है, दुनिया के नक्शे बदलना चाहता है, दुनिया पे फैली हुई गुमराहियाँ ख़त्म करना चाहता है, यहूदियों सलीबियों के गंद तोड़ना चाहता है, इस्लाम को दुनिया में उजागर करना चाहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद को मजबूत करना चाहता है। इस मैदान में काम करोगे, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह आपसे काम ले रहा है। अल्लाह इस्लाम और अहले इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाए, जिहाद और मुजाहिदीन की मदद फरमाए, कश्मीर फ़लस्तीन के मज़लूमों की मदद फरमाए, इस्लाम दुश्मनों को तबाह व बर्बाद फरमाए। हमें तौफीक दे के अपनी जवानियों से, अपनी जानों से, अपनी औलादों मालों से कुफर का रास्ता रोकने वाले और इस्लाम को दुनिया में बुलंद करने वाले बने। इस इदारे को अल्लाह हमेशा कायम रखे। हमारे भाई मुफ्ती इजहारुल हक बड़ी मेहनत करते हैं, अल्लाह इनकी मेहनतों को बरकत अता फरमाए। 20 बच्चियाँ फारिग हो रही हैं, 15 बच्चे उलमा फारिग हो रहे हैं। अल्लाह इनको, इनके ख़ानदानों को बाबरकत बनाए और इनसे इस्लामी सियासत का ज़्यादा से ज़्यादा काम ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।